ఆలోచన 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 విద్రత్నాకర్ हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु मु रत्नाकर आपण मानकु स्वागत करछि ईशा न्यूज ओडिया रो स्वतंत्र उपस्थापना आलोचना भी रत्नाकर आज हम गहणे अछंती गंजाम जिल्ला रो जणे लाभदा प्रतिष्ठित चेहरा नाट्य जगत रे हो किबा सामाजिक नाटक रो जणे धुरीण व्यक्तित्व भाव रे हो सी चलचंचल एवं वर्तमान गंजाम जिल्ला रे जणे चर्चित चेहरा चलंतु तांको सहित भेटिबा जानिबा तांको जीवनर सुख दुखर अभुला कहानी सी होचंती कृष्णचंद्र पंडा चलंतु आलाप करिबा सर नमस्कार नमस्कार आपण स्वागत करछि हमर ईशा न्यूज ओडिया स्वतंत्र कार्यक्रम सर जेहेतु आपण जणे नाट्यकार नाट्य निर्देशक ता सहित अभिनय मध्य करत केबे ठारू आपण निज मुहरे रंग माखिले वास्तव में देखिया गले मु ग्रामवासी पिलाटी बेलू गाँ संस्कृति बढ़ी पुरुषोत्तमपुर पाखे अलाड़ी गाँ केन्द्रपुर पंचायत आम घर दंडनाच सब यही बसंत ऋतु आम गाँव सब आसे विशेषकर दंडनाच आसिले मुझे खुशी अनुभव करे पिला जे नाटक देखा जाए राति जो गाँव भी नाटक हुए आम तो टर्च लाइट मिले साइकेल टायर जाड़ी आम नई नाल पार हो जंगल तोटा आम तोटा पार हो बेले बेले एका नहले सांगसाथी मोर बालन से समय जहाँ थे पिला धरी पलाए सका टीचर स्कूल माड दिखती बापा ब्रह्मपुर बापा जब गाँव करते माड दिखती से गोटे अभ्यास होगा तेणु नाटक है सर गंजाम विभिन्न अंचल को आप बुली देखी ग्राम्य परिवेश ता सहित ग्रामांचल अभिनेता मान कथा पचारे चाहिए जेहेतु आप प्रत्यक्ष भाव से देखी किभଳି था जो क्यूरियोसिटी गुटे था सेमानक मध्यरे गुटे नाटक डी करिबा चंदा आदाय करिबा ता परवर्ती समय निर्देशक सहित जोगाजोग करिबा आपण सेमानक भीतर कोन सब अनुभव कर केते इच्छा आ सेमान था वास्तविक देखिया बेले गंजाम होची सब प्रकार लोककला इठा अछि तेणु प्राचीन काल गंजाम रे प्रत्येक गाँ गाँ रे नाच एमती हुए भेराइटी नाटक तो वर्तमान मंच नाटक रे तो वर्तमान नाई मंच नाटक से होनी गाँ गहले सहर भितर जहाँ सीमित प्रतियोगिता महोत्सव सीमित हो रामायण महाभारत सहित आजिकल यात्रा नाटक बेसी गाँ गहले रोच सामाजिक नाटक प्रबल आग्रह लोक परवर्ती माने पूर्ववर्ती परवर्ती वर्तमान सब युवपीढ़ी पूरा आग्रही पूरा मंच नाटक बदल जो यात्रा नाटक सर जेहेतु आपण जने निर्देशक जेते बेले सलाप कथा आसे सलाप रे आरोह अवरोह कथा आसीबो निहाती रूप रे केबळे रूप रे डायलॉग डेलीवरी करिवे आपण माने जे आपण को सिखौथांती छात्र माने सीमानक भीतर निहाती रूप रे बारंबार अळुआ होथिबो डायलॉग ठीक भाबे डेलीवरी करि पार नथिबे आपण के विरक्त हो ए जो डायलॉग सलाप कहबाटा आज्ञा सलाप आजिकल एमती गोटे हेलानी नाटक यूट्यूब देखिकी कैसेट देखिकी लोक सलाप सब कहते आज्ञा सलापटा केमिति कहा जाए कौन कहले सुंदर हबो माने श्रुति को तो केमिति न हो ए सब बोधवे गाँ गहले के सुनते खूब कम कलाकार थांती जो माने नाटक बाहर पचारती प्राय किंतु नाटक भितर सेटा कहले नाटक हुए जो मंच नाटक है आम ये पिला बुझू आम नाट्य गुरु मान बुझू किंतु गाँ गहली यात्रा नाटक ये सब कहला द्वारा हुए सी आसती नाटक करती जाती बास भल करती सर जेहेतु आप गंजाम जिला सहित संपूर्ण रूप से संश्लिष्ट होइके अछंती तथापि गंजाम बाहर मध्ये आप नाटक निर्देशन देइछंती ता सहित आप नाटक बोध हुए बाहर परिवेश मध्ये होइछि किंतु भाषागत दृष्टि जदि देखिबा गंजाम भाषा और अन्य जिल्लार भाषा निहत रूप से फरक आसो से समय डायरेक्ट डेलीवरी कि बोल आप धरी नियंतु बाहर जगह जाइथिबे कौन जगह गोटे नाट्य निर्देशन दउछंती से समय सेमानकर भाषा सहित आप संश्लिष्ट होती कि बडे काय मु भाबुजी सेमति किछि तफातरा अनुभव करूनी जोठी भी देखियो लोक नाटक पाउडर मारिले बा आखड़ा घरे नाट्य भाषा पे आसिले
ମୁଁ କାହିଁ ସେଠି ସେମିତି ଗଞ୍ଜାମର ପୁରୀର କଟକର ସମ୍ବଲପୁରର ଏମିତି କିଛି ଭାଷାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି। ଆଜ୍ଞା ନାଟକରେ ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମଝି ଯାଆନ୍ତି, ହଜି ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ଦେଖେନି। ବାକି ରହିଲା ଭାଷା କଥା ପଡୁଛି ବଢିଆ କଥା। ଯୋଉ ଟିଭିରେ କିଛି ଅଭିନେତା କିଛି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷାକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କହନ୍ତି କିଅରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିକି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ସେମିତି କିଏ କୋଉଠି ଏଠି କହିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ ସେମିତି କିଏ କହନ୍ତି କିଅର ବା କିଅ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଟା କଣ କହନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏମିତି ତ କହନ୍ତିନି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ବଡ ବଡ କଳାକାରଙ୍କର ସେଟା କଦର୍ଥ କରିକି ସେ ଭାଷାଟାକୁ କହନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏମିତି କିଏ କଥା ହବ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଟିକେ ଛୋଟା ଥାଏ ସେ ଟାଇପର ମଧ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମରେ ତ ପ୍ରତି 10-15 କିଲୋମିଟର ସଂସ୍କୃତି ବଦଳେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବଦଳେ। ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କହିବା ଶୈଳୀ ଇଞ୍ଜିଲକାରରେ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିଲକାର କହିବା ଶୈଳୀ ଆସ୍କାରେ ନାହିଁ। ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିକିଟିରେ 3 ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି। ଏକ ପଣ୍ଡିରେ ଚିକିଟିରେ ଚିକିଟି ଗଡ଼ରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ଅଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଟେ ଅଲଗା ଭାଷା ଅଛି ଆମର ଗାଁ ପଟେ। ଆଉ ଅଙ୍ଗାରଗାଁ ପଟେ ଯିଏ ଆପଣ ପୁରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ପାଇବେ। ତ ସେମିତି ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି। ସେମିତି ଖାଲି ନାହିଁ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କି ଏମିତି କିଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଭାଷା କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆଉ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ନିହାତି ସାର୍ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ନାଟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠପ୍ ହେଲା। ନାଟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଠପ୍ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବା ଗୋଟିଏ ଗଲା କିଛି ମାନେ ବିଗତ ଅତୀତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାଟକଟିଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ନେଇକି କାଲି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ? ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ସାହୁ ସେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନଟରାଜ ସରଳତାଙ୍କ ଘର ସେଠି ସେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତିରୁପତି ଭାଇଙ୍କ କାଲି ନାଟକ ହେଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଟକ କରୋନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ନାଟକଟିଏ କାଲି ହେଲା। ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଳାକାର ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବୁ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନିହାତି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ଭରତ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନାଟକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ିବା ମାନେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ନାଟକର ଦିଗ ସେଇ ଧାରାରେ ଅଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ନାଟକ ତ ଗତିଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପରିବେଷ୍ଟନୀ ତତ୍କାଳୀନ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଧରି ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନାଟକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ତାର ରୂପରେଖ ଉତ୍ସାହ ସବୁକିଛିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏକରକମ ନୂଆ କଳେବର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ନାଟକଟିଏ କଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ। ନାଟକକାର ଯିଏ କଲମରେ ଲେଖେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଘଟଣାଟାକୁ ସେ ନିଜ ହୃଦଭୂତ କରେ ଯେ ନା ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ସମାଜରେ ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ହିଁ ନାଟକ ତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବି? ନିହାତି ନିହାତି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଆଉ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଆପଣ ଉଭୟ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ସାମାଜିକ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସମୟରେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସମୟରେ ନାଟକ ତ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଆମ ମଣିଷର ଜୀବନ ତ ଜଟିଳ ସରଳ କରୁଛେ ଆମେ ଜୀବନ ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ନିଜକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ସେତେ ଯେମିତି ଭଲ। ନାଟକଟା ଯେତେ ସରଳୀକରଣ ହେବ ସରଳୀକରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହଉ କି ଯାତ୍ରା ନାଟକ ହଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କମ ହେବ। କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତେ ଯଦି କରିବେ ତ ସେଇଠି ସାମୂହିକ ଭାବେ ନାଟକ କଷ୍ଟ ନୁହଁ ଅତି ସହଜ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ନାଟକରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅବସ୍ଥା ଧରିକି ଯଦି ନାଟକଟାରେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ସେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହଉ ଏ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ହଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଗଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ।
ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଉ ବହୁତ ସାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଅଭିନୟ କରିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଯାଏ ଚରିତ୍ରରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ରେ ଭୟ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ପ୍ୟାନେଲରେ ଯିବାର ଅଛି ଅଭିନୟ କରିବା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରିବେ କି ନ କରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିବେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରେନି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯଦି ଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ମୁଁ ତ ସହଜେ କପି କରେନି କେସେଟ ନଥାଏ ବହି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ଅତି ସହଜ ଲାଗେ ସେଇ ନାଟକଟା ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଏକମୁଖୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକଟିଏ ଲେଖିବାଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ କାଳେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଯିବ ଉଦ୍ଭଟ ପରିକଳ୍ପନା କାଳେ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସମର୍ପଣ ଥାଏ ସେଠି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନାଟକ ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ମଞ୍ଚ ନାଟକଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ନାଟକଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧରି ପେଶାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ନିହାତି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ପ୍ରପର୍ଟିର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାରଟିକୁ ନିଭେଇଥିବେ ତୁଲାଇଥିବେ ଅଭିନେତା ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ସଠିକ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ନଥାଏ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉପକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ଚାକୁଟିଏ ଦରକାର ଇଏ ଦରକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଛବି ରହିବା ଦରକାର ଘର ଦରକାର ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର କେବଳ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ରହିବ ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଭଳି ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନରେ ବିଶେଷତଃ ମୁଁ କହିବି ନାଟକ ସଂଗଠନରେ ଯିଏ ଆଗୁଆ ହବ ତାକୁ ହିଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେ ତ ଆଗୁଆ ହେଇଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେ କହିବେ ଚେୟାର ଦରକାର ସୋଫା ଦରକାର ଉପକରଣ ନଥାଏ କି କ'ଣ ନାଟକ ହୁଏନି କିଛି ଉପକରଣ ନାହିଁ ଆପଣ କେବଳ ତ କଳା ପର୍ଦ୍ଦା ଟାଣିବେ ନା ନାଟକ କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି ଉପକରଣ ଦରକାର ନା ଆପଣ ନାଟକ କରିପାରିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଥିଲା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଧରି ନେବା ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସହଜେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇକି ଆଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ସାଧାରଣତଃ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ହୁଏତ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାଟକ ମଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ତ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଆମର ପୁଅମାନେ ହିଁ ଝିଅ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି ଚୁଟି ଯୋଉ ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋର ସବୁ ମାଇଚିଆ ରୋଡ୍ ବହୁତ କରୁଥିଲି ପିଲାବେଳେ ବୁଝିଲେ ମୋର କରୁଛି ଆଉ ନିଜେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତ ନଥାଏ ଆଚୁ ଫାଚୁ ଲଗେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସାହେବର ସେବ କରି ନିଜେ ମୁଁ ଘର କୋଣରେ ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ପିଲାବେଳେ ଥିଲା ବୁଝିଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନାଟକରେ ଯାହା ହୁଏ ବିଶେଷତଃ ମତେ ନିଶା ଥିଲା ମୋର ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କପଡ଼ା ଚୋରି କରିଛି ତାଙ୍କର ବେଶ କରିଛି ଟିମ୍ ଧରିକି ମୁଁ ନାଟକ କରିଛି ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାମା ମତେ ମାରିଛନ୍ତି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି କହିବା ନାରୀ ଚରିତ୍ର ନହେଲେ ନାଟକ ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନାଟକ ହେଲାଣି ନାଟକର ସ୍ଥିତି ନାଟକର କାୟାକଳ୍ପ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର ନାରୀ ଚରିତ୍ର କରନ୍ତି ତ ନାଟକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ପଇସା ନେବେ ଆଉ ପେଟ କଥା ସାର୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ନାଟକରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର କାରଣବଶତଃ ସିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହେ ମଞ୍ଚରେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ କିଭଳି କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଭାଇ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଦିନ ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି ସେ କାରଣଟା ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବିନି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଥିଲା ସେ ନାଟକର ରଚୟିତା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ
ଅଭିନୟ କିନ୍ତୁ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯୋଉଦିନ ନାଟକ ସେଇଦିନ ଏଇ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ପେଣ୍ଡେଲ ଦିନ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛୁ, ମଞ୍ଚ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ମହାରଣା ଭାଇ, ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ମହାରଣା, ସେ ମଞ୍ଚ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସେ କଳାକାର ଆସିଲେ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟା ଲୁଚେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ କହିକି ନାଟକ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲି। ରାତିରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ନିଜେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେଇ ନାଟକ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2-3ଟି ନାଟକ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, ନାଟକରେ ନିହାତି ରୂପରେ ନବରସ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଦିଆଯାଏ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ। ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାର କଥା ଆପଣ କୋଉ ନାଟକରେ କଣ ଯାତ୍ରା କଥା କହିବି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପରା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମେକଅପ୍ ହେଇ ଆସୁଛି ପେଣ୍ଡେଲ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜରେ କହିପାରିବେ ତାର ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଗୁଜିଆ କରିକି ଭାଲା ଭଳିଆ ଲଗେଇବା। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ କଳାରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଉଛେ, ଗୋଟେ ବଜାରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନାକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟ ଦେଉଛେ ଗୁଜିଆ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ, ନାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ। ଆମ ଘର ନାଟ ସେ ହେଲା ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ହିରୋ କିଏ କେବେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଅଛି ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ତ ସବୁ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, 1000 ଦର୍ଶକ ବସିଥିବେ, ସେଠି ଆପଣ କରିବେ। ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ଶବ୍ଦାଲୋକ ସେମିତି ଥିବ, ସେଠି ସେଟା କରିବେ ଯାତ୍ରା। ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ନାଟକଟା ସେଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ସାବଳୀ ଭାବେ କଲେ ହବ। ଆଜିକାଲି ତ ସେମିତି ହଉନି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ନାଟକରେ ସାବଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ହଉଛି। ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ କୋଉଠି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ସଚେତନ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ, ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଆମ ମାରିକି କଣ ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୁଏ। ସେଠାରେ କଣ ସେ ବି ଠିକ୍ ବି ଠିକ୍। ନିହାତି ସାର୍। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ବି ଥାଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ, ଉଭୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଭେଇବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ। ଯଦି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ନାଟକଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଯଦି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥାଇକି ଅଭିନୟ କରିବା ସେ କଷ୍ଟ କେତେ ବେଶୀ ଭାଇ। ବାସ୍ତବିକ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତ ମୁଁ ଦିଏ। ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ରହିକି ମୋର ନାଟକ ଦିନ ମୁଁ ଲୁହ ବାହାର କରିଦିଏ। ଅଟୋମେଟିକ ଲୁହ ବାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ରୋଲଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ସେ ମୋଠୁ ଭଲ କରିଥାଏ ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଲଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ଭଲ ତ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ମତେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତା ଉପରେ ଗଲେ ମତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଯାଏ। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ମିଶିଯାଏ, ନିଜକୁ ହଜମ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅପେକ୍ଷା ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖଳ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା, ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାଏ। ନିହାତି ସାର୍। ଆଉ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିଜ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ନିହାତି କଷ୍ଟ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଦତ୍ତ କଳା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶରୀରଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପାଇଁ ନାଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଜିନିଷ। ନାଟକରେ ଚେହେରାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଛବିରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଭାଇ ଶରୀର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଶରୀର ଯୌବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅଛି ନା? ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛର ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହଲେନି, ମତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 46ରେ ନିରୋଗୀ କରି ଯଦି ଭଗବାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗ କରେ,
ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ କରେ। ନିହାତି ନିହାତି ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଗ କରି ଟିକେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚିନ୍ତା କରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯତ ଆଉ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କାଢ଼ଛାଟକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରେ। ନିହାତି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛି। ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିଲା କରୋନାରେ ଆମେ এই କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକେ ବିରାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଳେଣି ହେଲା, କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସମସ୍ତେ, ତଥାପି ସହ୍ୟ କଲେ ସବୁ କିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା ଯଦି କହିବି ସାର୍, ଦଣ୍ଡନାଚଟି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରା। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖେଇ ଆସିଲେଣି ଦଣ୍ଡନାଚ। ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? କିଭଳି ଗୋଟେ କଳାକାରର ମନ ସେଠି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ? ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦିଏ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେଟା ନାଟକ କରେନି। ମୋର ବୟସ ଯେତିକି ମୁଁ ଏତେ ନାଟକ କରେନି। ଯଦିଓ ଗୋଟେ କଳାକାର ପରିବାରରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋ ସେ ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସେ କରିଥିଲେ। ସମସାମୟିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏବର ଭାଷାରେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ। କଲିକତା ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ନାଟକ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ଆଜି ଯାଏ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଦେଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ସେ ବ୍ଲଡ୍ଟି ମୋବାଇଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନାଟକ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ନାଟ୍ୟ ପିପାସୁ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଏତେ ନାଟକ ଗୋଟେ କରେନି। ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ ଯେ ବୁଲିକି କୋଉଠି ଖାଇବା କୋଉଠି ନାଟକ ଯୋଉଠି ପାଇଛି କରିଛି। ବାକି ରହିଲା ସେ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ, କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ମଣିଷ ହିସାବରେ କରୋନାକୁ ଯେ କେହି ମଣିଷ ବିରୋଧ କରିବ, ଘୃଣା କରିବ, ମୁଁ ସେଇଆ କରେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୋନା ଆସିଥିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, କଳାକାର ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ କଳାକାରମାନେ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ଏଇ ଭିତରେ ଉପକୃତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଉପକୃତ ହେଲା ଭଳି ଆମ କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନୋ ଡାଉଟ୍ କଳାକାର କରୋନା ପୂର୍ବରୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ 40 ହେବ, 50 ହେବ, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ କରାଇଲା ଭଳିଆ କାମ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡନାଚ ସମୟ ଆସିଲା, ଗଞ୍ଜାମର ଦଣ୍ଡନାଚ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପେଶାଦାର ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପେଶାଦାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପେଶାଦାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ, ପେଶାଦାର ଅଭିନେତାମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜାମର ପରିବେଶ ଉପରେ, ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଉପରେ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ହିଁ ହେଲା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ ଦଣ୍ଡନାଚ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡନାଚ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କାମ ସବୁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡନାଚ ହେବା ଉପରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣୁ, ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଯେ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ବୁଝିଲା? କାରଣ ସରକାର କିଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ ଦୁଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଖୋଲା ହେଲା, ଖୋଲା ହେଇନି। ସରକାର କାଲି କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ କରି ଆମେ ସେଟା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ଅଛି, ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ହବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନହେଲେ ମନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପେଶାଦାର। ନିହାତି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଡାଇଲଗ ଲେଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି।
केते गोटी नाटक आपण देखिछन ପ୍ରାୟ 6-7ଟି ନାଟକ ହବ ନିହାତି ନିହାତି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଡ଼ା ମଣିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ହାଇରେ ମଣିଷ ଲାଲ ରକ୍ତ ତମେ ଅଛ ବୋଲି ସାଥୀ ଏମିତି କ'ଣ ନିହାତି ରୂପରେ ସାର୍ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନାଟକର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି 2-3ଟି ନାଟକରେ ଆପଣ ମଣିଷ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଣିଷକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଣିଷ ହିସାବରେ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିର ଆଜ୍ଞା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିହାତି ସାପକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସାପ କାମ କରିସାରେ ନିହାତି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ଯାହାକି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ମୋର ଅଲଗା ମଣିଷ ନାଟକ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପୁଅ ବୋହୂଠୁ ତିରସ୍କାର ପାଇକିନା ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ 2ଟା ଡାଇଲଗ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ରାତି ଆସେ ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ପବନ ଗଛ ସନ୍ଧିରୁ ଭାଇ ମାରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭିଟାମାଟିର ଚିନ୍ତା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସାରା ରାତି ଶୋଇ ଦିଏନି ମା ବାପା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଏମିତି ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରେ ସମୟ ଶୋରେ ଘୁରି ଘୁରି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ଅଜଣା ସହରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଶୂନ୍ୟ ଅଲଗା ମଣିଷ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରରୁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଇଟି ରାତିରେ ଟୋପା ଟୋପା ହେଇ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଶୋଇଲା ରାତିରେ ଆକାଶଟା ଝୁରି ଝୁରି କାହାକୁ କାନ୍ଦୁଛି ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ତୋରି ଭଳି କହି କାନ୍ଦେ ଲୋପା ପୁରୁଣା ଦିନର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନରେ ଉଠି ମାରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବିତି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଦିନର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନଟାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ ବାପା ଆଉ ସତେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସତେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉନଥିବେ ସତେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଏତେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଆଉ ଅଲଣା ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଲଗାଇବା ନିହାତି ଭାବ ବିହଳ ମୁଁ ବି ବୋଲି ସାର୍ ଅତି ଚମତ୍କାର ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ଲେଖା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ କେତେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ଆପଣ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କୋଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ବାହାର ନେଇ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମୋ ନାଟକ ଲେଖା ନିହାତି ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାଡ଼ି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଦେଇଛି ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ନାଟକ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି ନାଟକ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବୁଝିଲେ ମାତା ମାରିଲେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ନାଟକ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ନାଟକ ପାଇଁ ଫେର ସେଇଆ ହେଲା ବୁଝିଲେ ତଥାପି ବାପା ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସ ସବୁ ଥିଲା ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମୋତେ ନାଟକ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ନାଟକ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବଞ୍ଚିବାରେ ଶୈଳୀ ନାଟକ ଶିଖେଇଛି ବୁଝିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମୁଦ୍ରାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳିଆ ଖରାପ ଭଲ ଥାଏ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଖରାପ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ନହେଲେ ଇଚ୍ଛା କିଏ ମୁଁ କାହିଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସଂସ୍କାରିତ କରିଛି ନାଟକ ତେଣୁ ନାଟକ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ନାଟକର କି ପଇସା ଆସିଛି କି ପଇସା ମଞ୍ଚରେ ଶୈଳୀ ଦେଖିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ବାସ୍ ନିହାତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଶାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା ରତ୍ନାକର ହଉ କିମ୍ବା ଇଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଁ ଇଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଦେବଦୂତ ଆମର ମଧୁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା
ଆଉ ସେ ଆମର ବାବୁଲା ଭାଇଙ୍କର ଆଇସ୍ ଆଇସ୍ କିନ୍ନର ଜଣେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ମୋ ଅଭିନୟଟା ବଡ଼ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲି ନିହାତି ନିହାତି ଅତି ଚଢ଼ା ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ନିହାତି ନିହାତି ଆଉ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବସିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନିହାତି ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ଗଳି ସାହି ଗାଁରେ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜର କଳାକୁ କଳାର ନୈପୁଣ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ କଳା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଳାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଘୁରି ଘୁରି କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ କଳା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚଲାପଥ ଆହୁରି କୁସୁମିତ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହେଲି ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଦେଖା ହବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।